Very good morning to all final year BCom students. In the last class, we were discussing about the capacity to contract, and even we have discussed section 10, section 11, and there are three important, incompetent persons. Number one is minor, number two, persons of unsound mind, and number three is persons disqualified by any court of law. And point number two and point number three, we have completed in the last class. We have discussed and completed the last class. Correct? I think all these points you have covered. In second point, lunatics, idiots, drunken, as per section 12. And the third point, alien enemies, foreign sovereigns, all these things you have covered. Today, we will cover the first point, that is minor. Now, this minor chapter is very, very important from the examination point of view also. You may get question, either 12 marks or 24-mark question. Who is a minor or define minor? Explain the legal effects of minors agreement. Legal effects of minors agreement. Yeah. So, who is a minor? The question. Minor, I think I already explained while discussing the essentials of ad contract and who are eligible and who are not eligible. Under the who are not knowledgeable and who are not eligible, under that point, first point I explained minor. Okay. So, minor is not eligible to enter into a valid contract because an agreement with the minor is completely void. It is popularly known as void ab initio or ab initio void. Right from the beginning, agreement is void. Contract beginning itself is void. Correct? Now, section 3 defines section 3 of the Indian Majority Act of 1875 defines a minor is a person who has not completed 18 years of age. However, under the two circumstances, a minor attains a majority on completion of 21 years. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 ಇಯರ್ಸ್. 18 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೈನರು. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1875 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a minor is a person who has not completed 18 years of age. However, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, however, under the two circumstances, ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ a minor attains majority on completion of 21 years. ಆ ಎರಡು circumstances ಯಾವುದು? What are the two circumstances under which the minor will attain the age of majority only after completing 21 years? Number one is, my dear student, number one, when a guardian has been appointed for a minor under the provisions of the Guardian and Wards Act of 1890. Under the Guardian and Wards Act of 1890, 1890. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈನರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, 21 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, when the court of wards has assumed the superintendence of the minor's property. ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಒಬ್ಬನ ವಾರ್ಡನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾವಾಗ, ಮೈನರ್ ಇದ್ದಾವಾಗ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಗು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಗು ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರಕಾರ minor is not at all eligible to enter into contract, alva.
And we also discussed, Mohirabi versus Dharmodas Ghosh. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Mohirabi versus Dharmodas Ghosh ಕೇಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ? Okay. So in this, minor had mortgaged the house for rupees 20,000. The money lender had paid the minor rupees 10,000 as advance. The minor subsequently filed a suit for setting aside the mortgage deed. The money lender claimed the refund of rupees 10,000. Correct alla? Nenpaitega? Okay. And againaitu kodudilla anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. Same matter went into court of law. In the court it was held that contract with the minor was absolutely void and hence no valid contract. Correct alla? So the money lender ಏನು 10,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, could not be recovered as per section 64 and 65 of the Indian Contract Act. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಮೈನರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸು. ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. Court to protect the minor as far as financial aspect is concerned. Okay. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 15-16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Even you can expect for 24 marks. Yeah, point number 1 is legal effects or effects of minor agreement. Number 1 is void ab initio. Meaning enali void ab initio means initial anta artha. Initial itself is agreement is void. Right from the beginning agreement is void. Atho not valid right from the beginning. So agreement with the minor is absolutely void and it is inoperative. It creates absolutely no legal rights and obligations. It creates ಯಾವ ರೀತಿ obligations ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ rights ಇರೋದಿಲ್ಲ. Thus, minor cannot be held liable for the contract made by him in the course of business undertaken by him cannot be enforced in court of law. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೊಹಿರಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಧರ್ಮೋದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬೈ ಲಾ. The principle of estoppel is a rule of evidence. When a man has by words spoken or written or by conduct induced another to believe that a certain state of things exists, he will not be allowed to deny the existence of that state of things. Estoppel arises when you are precluded, P-R-E-C-L-U-D-E-D, P-R-E-C-L-U-D-E, precluded and deny ಮಾಡೋದು, precluded from denying the truth of everything which you have presented as a fact, although it is not a fact. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು estoppel means prevention of claim by law. The term estoppel may be defined as prevention of claim by law. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, when a minor fraudulently enters into a contract, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. when a minor fraudulently enters into a contract representing that he is a major, but in reality he is not.
ಅವನು ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಡಲ್ಲಿ. Fraudulently is entered into contract, but in reality is not. Later on, he can plead his minority. Later on, he cannot be stopped from doing so. He cannot be stopped from doing so. Thus, ಹಾಗಾಗಿ minor cannot be prevented or stopped from pleading minority as a defense in an action or agreement. There is a case, but it is not a reading case. Losley versus Shelley ಅಂತ LOSLIE LOSLIE versus SHEILL Losley versus Shell. In this case, yes, a minor by fraudulently misrepresenting himself to be of full age induced L to lend him 400 pounds. Afterwards, later on, S refused to repay the loan and therefore L sued him for the money. And in the court, it was held that the contract was void and S was not liable to repay the loan. S ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬರೀರಿ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. And number 3 is no liability in contract. Point number 3, no liability in contract. A minor's agreement is absolutely void. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. He is not at all liable. He is not liable either for breach of contract or damages. Breach of contract ಹೇಳಿದ್ರೆ not performing the terms and condition as per the agreement, as per the promise. Breach means not ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. BREACH breach of contract. So minus agreement is absolutely void and he is not liable either for breach of contract or for damages. As far as minor's liability is concerned, the minor is not liable to pay even single rupee. ಹಾಗಾಗಿ minor liability is absolutely zero. Now I'll move on to fourth point, doctrine of restitution. Restitution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, my dear students, maintaining the same financial position. Maintaining the same financial position. Restitution ಅಂತ, financial restitution ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. Okay. So doctrine of restitution, it is act of restoring to the rightful owner that which has been taken away. When a person obtains goods by false representation, he can be compelled to restore it to the true owner or the real owner. This doctrine applies to a minor also. It applies not only to property but also to money. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನದು ಮೀನಿಂಗು? ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಎ ಮೈನರ್. And it applies to not only the property but also to the money. So ಹಾಗಿದ್ರೆ restitution means restoring back to the rightful owner which has been taken away. ಒಬ್ಬ ಮೈನರ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಮೈನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ. ಬಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್. ಅಂದರೆ
when a person obtains goods by false representation, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Now come to the next point is no ratification. Ratification means meaning simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ no acceptance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. No ratification means no acceptance. So ratification means approving or confirmation of an act. Ratification means approving or confirming of an act which have already been done. Which have already been done. Already ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Which have already been done. An agreement made by the minor cannot be approved by him on attaining majority. ಮೈನರ್ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮೇಜರ್ ಆದ ಮೇಲೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. An agreement made by the minor cannot be approved by him on attaining the majority age, because an agreement ab initio void cannot be made valid subsequently. An agreement ab initio void cannot be made valid by subsequently by ratification, because a new agreement requires fresh consideration. ಅವನು ಮೈನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ab initio void, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಆರ್ಮುಗಮ್ ವರ್ಸಸ್ ದುರೈ ಸಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ, ARMUGAM ವರ್ಸಸ್ Durai Singh, DURAISINGA. In this case, a minor had borrowed rupees 5,000. It almost in Mohirabi case type ಇದೆ. In this case, a minor had borrowed rupees 5,000 from money lender by executing a promissory note in favor of the money lender. After attaining the majority, but ಇಲ್ಲಿ after attaining the majority ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ಕೇಸಿಗೂ. After attaining the majority, he executed another promissory note in settlement of the first one. Majority age ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ್ತದೆ. The money lender sued him for the recovery of money on the basis of the second promissory note. It was held that the second promissory note was void for the want of consideration, and hence the suit filed by the money lender was dismissed. ಅಂದರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಏಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆಲ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 6 ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 68. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is no offer, no acceptance, but in the absence of a contract, in the absence of any agreement, law creates certain obligation on the part of the other person. So ಅಲ್ಲಿ there are 5 types of quasi contracts. ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 types ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್. In that supply of necessaries, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, if the minor is supplied with the necessary goods, for that he is liable. ಮೈನರಿಗೆ ಒಂದು 5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನೀವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ, ಆಗ ನೀವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೈನರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಅವಾಗ. ಅಂದರೆ minor is liable for necessaries ಅಂತ ಆಯ್ತು. Minor is liable for necessaries as per section 68. If a person supplies necessaries to a person incapable of entering into a contract, he can claim reimbursement from the property of such incapable persons. ಮೈನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈನರ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೋದು.
ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸಹ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸನಬಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸು ಅದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನೆಸರೀಸು. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 7, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. Minor can be a beneficiary or a promisee. Minor can be a beneficiary or a promisee. If a contract is beneficial to minor, it can be enforced by law. Minor can become a partner only for the profits. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಮೈನರ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೀಗಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. Point number 8 is specific performance. There can be no specific performance of the agreements entered into him by as agreement with the minor is void ab initio. ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 9, ಮೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ. ಮೈನರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮೈನರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ because he is incapable of contracting any debts. He is not at all eligible party. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಈಸ್ he is incapable, he cannot enter into a contract, he is incapable of contracting any debt, DBTS. ಇನ್ನು ಮೈನರ್ ಆಸ್ an agent. Can minor be agent? Yes, a minor can be appointed as an agent. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, the liability is absolutely zero. ಯಾರು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ? his principal is responsible. ಅವನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ is held responsible. ಬಿಟ್ರೆ minor is not responsible. Minor can be appointed as an agent. He can bind his principal by his act done in the course of such an act, such an agency. No, ಆಮೇಲೆ he cannot be held personally liable for negligence or breach of duty. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? Principal is held liable to the third party for the acts of the minor. Okay, ಆಮೇಲೆ minors parents. Do you think minor parents are responsible? Whether minor parents are liable? The minor parents or guardians are not liable for contracts made by a minor, even if the contracts are of necessaries. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಮೈನರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹೌಎವರ್, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್
Parents or guardians can be held liable when the minor child is acting an agent of his parents or ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೈನರ್ ಆಸ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಮೈನರ್ ಬಿ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್? ಎ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ? Minor cannot be a shareholder of a company since he is incompetent to enter into a contract. Minor is not at all eligible. Hagagi minor cannot become a shareholder. In case a minor has been registered in the register of the company as a member by mistake, ಏನಾದ್ರು by mistake ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ the company can cancel, can rescind, RESCIND. Rescind means can cancel transaction, can cancel the transaction and remove the his name from the register of members. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ is that in case of minor inherent certain shares, inherent ಆಗಿ ಬಂತು, the shares may be registered in his name, in the name of the registered in the name of the lawful guardian of the minor in the books of the company. ಏನಾದರೂ ಮೈನರಿಗೆ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಗಿ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಶೇರ್ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ? ಲಾಫುಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ರೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮೈನರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ, ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮೈನರ್ ಟು ರೀಪೇ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. Who is the surety? Surety is a person who gives the guarantee. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟರು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ಈಗ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಮೈನರ್ ಬಿ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ? ನೋ. ಇಫ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರು, stands surety for a minor in a contract of guarantee, the adult is liable, not a minor. Principal debtor may be incompetent. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಮೈನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈನರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹವೆವರ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದರ್ ಆರ್ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟರ್, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. 3 ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಜನ ಸೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಮೈನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಆಗ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಝೀರೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮೈನರು ಆಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟು, ಮೈನರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರು ಮೇ ಬಿ ಎ ಮೈನರ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the principal debtor is a minor, surety liability is primary one. Actually, strictly speaking, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಲೋನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ ಆರ್ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಹೇಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ? ಬಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ. ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ಎ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಎ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್. ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, 1 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮಲಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್? ಹೂ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್? ಯಾರು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಹಣ ತಗೊಂಡು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವನು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮಲಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಲೋನ್? On the due date, principal debtor is primarily liable to repay the loan. ಆದರೆ when the principal debtor is a minor, in that case surety is primarily liable. ಹುಷಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಯಾರು ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ? ಹಣ ರೀಪೇ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಮೈನರ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, however principal debtor may be a minor, principal debtor may be incompetent. Okay, fine. ಇನ್ನು 14th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು. ಮೈನರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಟಾಲ್ಟ್. ಟಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗಿಗೆ ಟಾಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ TOLT, ಟಾಲ್ಟ್. ಎ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಟಾಲ್ಟ್. ಅಂದರ್ಥ ಏನು? ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗು. ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗು ಮೈನರ್ ಇಂದ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ಲು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ the tort is in reality a breach of contract. For example, simple example ಕೊಡ್ತಾನೆ. If a minor hires a horse or a bicycle or cycle for riding, ಹಾರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ. ಹೈಯರ್ಸ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ, ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೈಕಲ್ ಪೆಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪೇರ್. ಆ ಪೆಡ್ಲನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೈನರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಟಾಲ್ಟು. However, minor cannot be made liable for breach of contract. ಹಾಗಂತ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ರುಂಡಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ. JENNINGS ವರ್ಸಸ್ ರುಂಡಾಲ್, RUNDALL. ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನರು entered into a contract to hire a mare, MARE, for riding, for the purpose of riding. He rode the mare negligently and as a result of which she was injured. In an action against the infant, it was held that he was not liable as the action that arose of a contract not in tort. So one cannot convert a contract into tort. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one cannot convert the contract into a tort to enable one to sue an infant. ಅವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು
ಸಿವಿಲ್ ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಎ ಮೈನರ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. If a contract has been made by a minor and adult jointly with another person, at that time the minor is not liable under it, but it can be enforced against the adult. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಅಡಲ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಮೈನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಮೈನರು ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಝೀರೋ. And the last point, minor cannot enter into a contract of partnership. Minor cannot become a partner. However, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, as per section 30 of the Indian Partnership Act ಪ್ರಕಾರ, minor may be admitted to the benefits of an existing firm. ಅವನು he can become a partner only for the benefit, he can become a partner for only for the profit, but he cannot become the partner for the loss. ವೆಲ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ there can be a partnership consisting of all the minors or one major and all other minors. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, there cannot be a partnership, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, cannot be a partnership consisting of all the minors or one major and all other minors, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅವನ ರೈಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು. ಇನ್ನೊಂದು position of a minor after attaining majority ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಐ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ? ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, 3 ರೂಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, 3 ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎ ಮೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಮೈನರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಬಿಫೋರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏಜ್ ಅವನ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಮೈನರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೈನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈನರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈನರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದಿನ್ 6 months after attaining the majority, he has to exercise the power, he has to exercise the option of becoming or not becoming a partner. ಅವನಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆ 6 months ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು he must exercise his power, his option, whether he want to become a member or not to become member. When he chooses to become a member, ಅವನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಅವನ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಉಳಿದ ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಜರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಯಾಕೆ? 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ ಅವನಿಗೀಗ. ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವನು ಮೈನರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಗ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏಜು ಅವನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ಮೈನರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈನರ್. ಮೈನರ್ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್.
ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಎ minor partner. So we, my dear students, with this I have completed the minor 16 points ಇದೆ. 24 marks question ಬರುತ್ತೆ. 12 marks ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. You may get 24 mark question also. ಏನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲೇ ಬರಿಬೋದು. With this I have completed the second unit. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಯೂನಿಟ್ಸು, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ 4. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 hours ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಮೇಡಮ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 hours ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So nothing to worry. Any doubt you can clarify, no problem. You can come to me and you can ask me. Okay. So thank you very much. We'll meet you next class. Till then, have a nice time. Thank you.